السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم حصہ گرامر قواعد و انشاء کے حصہ گرامر سے ہم پڑھیں گے اسم ضمیر۔ پہلے ہم نے معرفہ اور اس کی اقسام پڑھی تھیں، اب ہم اسم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسم ضمیر کیا ہے۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے ندیم آیا، اس نے سبق پڑھا اور وہ چلا گیا۔ اب اگر یہاں ہم ایسے کرتے، ندیم آیا، ندیم نے سبق پڑھا، ندیم بیٹھا، ندیم چلا گیا، تو بار بار ندیم کی تکرار بہت ناگوار گزرتی۔ اس لیے ہم نے ندیم ایک دفعہ نام استعمال کیا اور باقی جو کچھ بھی ندیم کے متعلق ہم نے گفتگو کی وہ ہم نے اس اور وہ کے لفظ استعمال کر کے گفتگو کی۔ اب اس گفتگو میں اس اور وہ یہ دونوں اسم ضمیر ہیں، ضمیریں ہیں جو ندیم کی جگہ استعمال ہوئیں، اور ضمیر جس اسم کی جگہ، جس نام کی جگہ استعمال ہوتی ہے اسے مرجع کہتے ہیں۔ اسم ضمیر کی قسمیں، اسم ضمیر کی 3 قسمیں ہیں: ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی۔ ضمیر فاعلی وہ ضمیر ہے جو کسی فعل کا فاعل بن رہی ہو، یعنی کہ کام کرنے والے کو ظاہر کر رہی ہو۔ اب جب ہم اس کی گردان بنائیں گے، جب ہم اس کا ٹیبل بنائیں گے تو ہم اس میں کیا کیا استعمال کریں گے؟ واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم یعنی کہ خود بولنے والا، اور جمع متکلم۔ اب واحد غائب میں وہ اور اس، وہ آیا، اس نے کھانا کھایا۔ جمع غائب میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے۔ واحد حاضر میں تو کہاں تھا؟ جمع حاضر میں تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ واحد متکلم میں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور جمع متکلم میں ہم سیر پر جائیں گے۔ یہ ضمیر فاعلی ہیں جو کام کرنے والے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ضمیر مفعولی وہ ضمیر جو مفعول کی جگہ استعمال ہوتا ہو، وہ یہ ہے: واحد غائب اسے، جس کے اوپر کام ہو رہا ہو، اسے کیا ہوا ہے؟ اسے بخار ہے۔ انہیں ضروری کام تھا۔ انہیں رونا کیوں آ رہا ہے؟ واحد حاضر میں تجھے کہاں جانا ہے؟ تجھے کیا ہوا ہے؟ تمہیں اس معاملے سے کوئی غرض نہیں۔ واحد متکلم مجھے ضروری کام ہے، مجھے بازار جانا ہے، مجھے مضمون لکھنا ہے، اور جمع متکلم ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں پانی پینا ہے۔ ضمیر اضافی وہ ضمیر جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہو، یعنی کہ جو کا کی کے اضافت کے ساتھ جو ضمیر استعمال ہو وہ ضمیر اضافی کہلاتا ہے۔ واحد غائب میں اس کا پین، اس کا سبق، اس کا کام۔ جمع غائب میں ان کا روپیہ، ان کا مال۔ اسی طرح واحد حاضر میں تیری کتاب، تیری چادر، تیرا بستہ۔ جمع حاضر میں تمہارا، تمہاری۔ واحد متکلم میں میرا، میری، میرے، اور جمع متکلم میں ہمارا، ہماری، ہمارا۔ اب اسم موصول اسم موصول
वो इसम जो किसी जुमले के साथ लगाए बग़ैर इसके मायने समझ में ना आए, वो ये हैं जो कोई, जिस, जिसे, जिन्हों, जिन्हें, जो कुछ, जो चीज़। यानी कि जब तक जुमले के साथ ये ना लगाएं पूरा मायने वाज़ेह नहीं होता, मायने समझ में नहीं आता, जुमला अधूरा रहता है। जो कोई हाजिर है वो बोले, जिस किसी का काम है, जिसे कहा गया है, जिन्होंने ये काम किया है, जिन्हें कहा जाएगा। ये सब क्या है, जब हम काम करते हैं तो उसके दौरान हम अपने जुमलों के दौरान हम ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसम इशारा, वो इसम है जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। ये और वो दूर की चीज़ के लिए और ये नज़दीक की चीज़ के लिए। बाज़ औक़ात हम दौरान गुफ्तगू अपने आज़ा से भी, अपनी आँखों से इशारा करते हैं, अपनी भौहों से इशारा करते हैं, हम यानी कि हाथ से भी इशारा करते हैं, मुंह से अल्फाज बोलने के साथ साथ। अब जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशार अलैह कहते हैं। जैसे वो लड़का, वो किताब, वो मेज़, वो सोफ़ा, वो कलम, वो तख्ता स्याह। या हम ये कह दें कि ये पेंसिल, ये प्लेट, ये कॉपी, ये किताब, ये सब क्या हैं, ये और वो इसम इशारा हैं। और जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया है वो मुशार अलैह हैं। अब वो आपको अहम नोट कर रही हैं कि ये बात आप जहन में रखें कि वो और ये बतौर ज़मीर वाहिद गायब भी इस्तेमाल होते हैं। इस हालत में इन्हें ज़मीर इशारा भी कहते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि जब वो और ये इसम इशारा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो इसम इशारा पहले और मुशार अलैह बाद में आता है। यानी कि जब आप इसम इशारा में वो और ये इस्तेमाल करेंगे तो आप इसम इशारा के जो अल्फाज हैं, जो लफ्ज़ हैं, वो पहले इस्तेमाल करेंगे और जिस चीज़ की तरफ इशारा करेंगे वो चीज़ आप बाद में इस्तेमाल करेंगे, बाद में लेके आएंगे। जैसे वो किताब, वो इसम इशारा और किताब मुशार अलैह है। लेकिन ज़मीर इशारा की सूरत में इनके मुशार अलैह का, जिससे मर्जा कहा जाता है, वो और ये से पहले ज़िक्र किया जाता है। नीज़ ये भी याद रहे कि इसम ज़मीर, इसम इशारा और इसम मौसूल को इसम मारफा की किस्मों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल को जिन इसमों से ताल्लुक़ होता है वो मारफा बन जाते हैं। ख़ास चीज़ों की तरफ जब हम इशारा करेंगे तो वो इसम मारफा बन जाएंगे और ज़मीर भी होंगे। अब ये याद रखें कि इसम इशारा में अल्फाज, लफ्ज़, इशारा पहले और मुशार अलैह बाद में, लेकिन इसमें ज़मीर इशारा में मुशार अलैह, जिसे मर्जा कहा जाता है, वो पहले होगा उसका ज़िक्र, और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जिससे करेंगे वो बाद में आएगा। इसम नकरा, पहले आपने पढ़ा मारफा और नकरा, मारफा ख़ास और नकरा आम को। इसम नकरा वो इसम है जो किसी आम शख्स या जगह और चीज़ के लिए बोला जाता है। अब इतना ही आपका सबक था जो आपने पढ़ा, समझा, और अब आपने ये तमाम याद भी करना है। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।